Hello everyone, welcome to PUC second year economics classes. So as a continuation part of a second chapter that is consumer behavior, today we will discuss about the topic of substitute goods and complementary goods. That is, ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. And this question is important for 4 marks. And most of the time, as you know already, that is whole syllabus, that is micro and macroeconomics is consist of mainly 4 differences. One is differences between microeconomics and macroeconomics, and another question is differences between normal goods and inferior goods, and third question is differences between marginal utility and total utility, and fourth differences is that substitute good and complementary good. So yesterday's class we have studied about the differences between normal good and inferior good. So today we will study what do you mean by substitute good and complementary good, and what all the points you have to write to get a 4 marks. So first one, we'll start about the substitute good. So that is ಬದಲಿ ಸರಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Substitute good is nothing but it is also called as a alternative product. So alternative product means what? Which good is used instead of another. That is what we call it as a substitute good, or we can also call it as a related good. That is alternative products which can be used easily in the place of another to satisfy a particular need. That is called as a substitute good. It means ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬದಲಿ ಸರಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is it may be a cold season and you wanted to drink a tea. So in the evening 5 o'clock, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅವರು ಟೀ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಕಾಫಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬದಲಿ ಸರಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. Or else example, Pepsi, Coca-Cola, they are also called as a substitute goods. So then next ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ examples ಅದು. So that is alternative products which can be used easily in the place of another to satisfy particular need. Examples ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ that is tea and coffee, then Pepsi and Coca-Cola, whatever you can write. Then when it comes to a complementary good, ಪೂರಕ ಸರಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೇನು? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is what it is said. Those goods which are consumed together to satisfy our wants. So ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿನೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಯಕೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪೂರಕ ಸರಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು? What are the examples? That is the example you wanted to drink a tea. The same we will take. ಚಹಾನ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಹಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ಟೀ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೋವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ that is example car or bike and petrol. So these are the examples. That is ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೂರಕ ಸರಕು ಅಂದ್ರೆ you wanted to travel somewhere, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಬೈಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ?
ಆಗಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಪೆನ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಂಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೂರಕ ಸರಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗುಡ್. Then when it comes to a second one, that is you have to write the examples. ಎರಡರದ್ದು example. Substitute goods example tea and coffee. Complementary goods example is petrol and bike. And then next third difference is if price of one product increases, demand for its substitute also increases ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳಿದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಟೀದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಕಾಫಿದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಮಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಗೂ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮುಂಚೆ, ಕಾಫಿಗೂ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೀದು 5 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಾಫಿದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಫಿದು ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಎರಡದ್ದು, ಇದ್ರದ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅದೇ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಫಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, so its substitute demand also increases. So that is what it is called as a substitute good. But when it comes to a complementary good, if the price of a product increases, the demand for its complementary good decreases. So ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪೂರಕ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೈಕ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದರ ಪೂರಕ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. It means they both are moving in a opposite direction and here they both are moving in a same direction. So this is a third difference. Then when it comes to fourth, price and demand move in the same direction. So that is now I have told. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, price and demand both are moving in the same direction, whereas here price and demand are moving in the opposite direction. So in case ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿದು ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೀದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟೀದು 2 ರೂಪಾಯಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎದ್ರದ್ದು ಕಾಫಿದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕಾಫಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆಟ್ರೋಲ್ increases, price of a petrol car, sorry, demand for the petrol car
It means both arrow marks are moving in a opposite direction. And when it comes to a next one, that is substitute goods has a competitive demand. ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಕ ಸರಕು ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಂಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್. And the next difference is if the price rises, demand curve shift towards the rightward direction. This is important for fill in the blanks also. So ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಲಗಡೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಲಗಡೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ here I will explain with the help of a diagram. That is demand curve, it is moving in a downward direction as they have a opposite directions of a price and the quantity demanded. So here what it happens, this is a normal demand curve. So normal demand curve ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ಬದಲಿ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿಬಹುದು, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ when it comes to a complementary, ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ if the price rises, demand curve shift towards the leftward direction. ಸೊ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರಕ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೈಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್ and complementary good. Once again ನೋಡ್ರಿ, substitute good is nothing but it is a alternative good which can be easily used in the place of another good. And here complementary good is nothing but those goods which are consumed together to satisfy a particular want. Okay, so in today's class this much is enough, and in tomorrow's class we will study about the movement and shift in the demand curve, and that is important for 6 marks. Thank you.